Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan mutaqabbalan warzuqna rizqan halalan katsiran wasi'an ya arhamar rahimin. اللهم إنا قد استودعنا بما علمتناه فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan salat maghrib secara berjemaah. InsyaAllah kita akan sambung kembali kuliah kita. Sebelum itu kita mulakan dahulu dengan bacaan Al-Asma'ul Husna untuk kita mendapat keberkatan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah. Amin. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القاهر الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث رشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama, man ahsaha dakhala al-jannah,
Barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. InsyaAllah kita sambung kembali tafsir surah An-Naml. Dan kita dah sampai pada penghujung surah An-Naml. Saifullah jangan main. Kita sambung daripada ayat 82 sampai habis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. Sambungan surah An-Naml. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza waqa'a al-qawlu 'alaihim, dan apabila telah berlakulah al-qaul, perkataan, 'alaihim, ke atas mereka, ke atas orang-orang kafir. Al-qaul dengan makna al-azab. Ya, Allah Ta'ala telah menentukan orang-orang kafir ini akan diazab. Ini bila nak dekat kiamat besok, ya, tanda kiamat yang paling akhir sekali. Tanda-tanda kiamat yang akhir sekali apa dia? Akhrajna lahum dabatan minal ardi. Kami akan keluarkan bagi mereka seekor binatang daripada muka bumi. Tukallimuhum, yang akan bercakap kepada manusia. Dia kata dekat sini, ay takallama al-mawjudin hina khurujiha bil arabiyyati taqulu lahum min jumlati kalamiha anna innan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Besok tuan-tuan nak dekat kiamat, kita tahu kan tanda kiamat ni antaranya berlaku gempa bumi, ya, di Mekah dan Madinah, terbitnya matahari di sebelah barat, macam-macam lagi lah, keluarnya dukhan, asap. Yang last sekali sebelum kiamat akan keluarnya binatang.
Binatang ni Allah Ta'ala kata tukallimuhum, yang akan bercakap kepada manusia. Bila dia keluar besok, dia akan bercakap dengan bahasa Arab, bil arabiyati. Dan antara perkataan yang binatang ni kata bila bertemu dengan manusia, dia kata apa? Innan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Itulah perkataan binatang ni. Sesungguhnya manusia yang kafir ini adalah mereka dengan ayat-ayat kami, mereka tidak yakin. Okey. Kita ada cerita sedikit tentang binatang ni pada bulan yang lepas tuan-tuannya, sebelum forum dengan Ustaz YB kita tu kan. Sambungan di sini, wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ain annahu su'ila min aina takhruju dabbah. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan ditanya kepada Nabi, di manakah keluarnya binatang ini? Nabi kata faqal min a'zamil masajid hurmatan 'ala Allah. Binatang ini akan keluar daripada masjid yang paling besar kehormatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kat mana tuan-tuan? Masjid mana yang paling besar kehormatannya? Putrajaya. Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Dikatakan takhruj minas Safa, dia keluar daripada bukit Safa. Lima ruwiyah, sebagaimana diriwayatkan, bainama Isa alaihi salatu wasalam yatufu bil baiti ma'ahul muslimun. Ketika Nabi Isa alaihi salatu wasalam sedang tawaf di Kaabah bersama-sama dengan orang Islam, iz tattaribul ard tahtahum, tiba-tiba berlaku gegaran gempa bumi ya dekat kawasan area Kaabah. Tengah-tengah tawaf ni bergegar bumi Kaabah tu. Ay tataharrak, bergerak belaka, bergoncang belaka. Ketika itulah wa tanshaqqu Safa mimma yalil mas'a, terbelah bukit Safa. Daripada bukit Safa itu bila dia terpecah, terbelah, fatakhruju dabatu minas Safa, maka keluarlah binatang ini daripada bukit Safa. Bersama-sama binatang ini, wa ma'aha 'asa Musa wa khatamu Sulaiman alaihi wassalatu wassalam. Binatang ni bawa dua benda, tongkat Nabi Musa dan juga cincin Nabi Allah Sulaiman alaihi wassalatu wassalam. Fatatribul mu'min fi masjidihi bil 'asa. Binatang ni dia buat kerja apa tuan-tuan? Dia cari orang. Dia bawa tongkat Nabi Musa tu. Tongkat Nabi Musa ni, hujung tongkat tu dia ada macam chop tau. Dia ada chop lah. Dia jumpa orang mukmin, dia akan fatankutu nuktatan bayda, dia akan chop. Nampak orang mukmin yang ramai dekat Masjidil Haram, dia chop. Dia tonyoh lah bahasa kita dengan tongkat tu, pak macam tu. Jadi bila dia chop orang mukmin ini, akan tertinggal kesan warna putih. Kemudian dia akan chop dekat dahi orang mukmin dengan perkataan mukmin, ini orang beriman. Binatang ni confirm keluar, pasal Quran sebut wa akhrajna lahum dabbatan minal ardi. Ini confirm keluar, bukan cerita mengarut, bukan cerita kartun, bukan cerita dongeng. Siapa tak percaya hukumnya kafir, gitu cakap banyak tak ada. Tak percaya kafir. Cuma cara dia keluar, apa yang dia buat, wallahu alam, mungkin begini ia berdasarkan riwayat yang kita baca ni. Jadi orang mukmin dia akan chop di dahi orang mukmin, mukmin, selamat engkau. Wa tankutul kafir bil khatim fi anfihi, manakala orang kafir pula dia akan cari juga, dia akan tonyoh orang kafir ni dekat hidung orang kafir, tercop kaf alif ataupun kaf farah kafar. Fatafshu nukta hatta yasuda biha wajhuh, dengan cop tersebut menyebabkan muka orang-orang kafir jadi hitam legam. Wa taktubu baina ainaihi wa tuktabu baina ainaihi kafirun, dan ditulis di dekat dahi orang kafir ni perkataan kafir. Summa taqulu lahum, kemudian binatang ni akan berkata, anta ya fulan min ahli jannah wa anta ya fulan min ahli nar, na'udzubillah min zalik. Binatang ni akan cakap, engkau ahli syurga, engkau ahli neraka, engkau ahli syurga, engkau ahli neraka. Harap-harap masa tu kita pun dah tak ada belaka, insya-Allah. Amin. Sebab bimbang tuan-tuan.
Kalau dia jumpa kita, Haji, ahli PAS. Sikit lagi siapa anda. Kata syurga, alhamdulillah lah. Kena ahli neraka, na'udzubillah min zalik. Habis lah. Ya. Waruya anna awal al-ayati khurujan, dan diriwayatkan tanda kiamat yang paling besar yang pertama akan keluar ialah terbitnya matahari daripada sebelah barat, kemudian keluarnya binatang ini pada waktu duha. Waqtalafa aidan fi ta'yin hadhi dabah, ulama khilaf binatang yang keluar ni jenis binatang apa, binatang apa yang keluar ni. Pendapat yang kuat mengatakan fasilu naqati Saleh, anak unta Nabi Saleh. Unta Nabi Saleh kan ada 2 ekor, ibu dengan anak dia. Ketika orang kampung bunuh unta Nabi Saleh tu, unta tu ada anak dia, baby dia. Ya. Bila dia bunuh maknya, unta yang kecil ni lari masuk dalam batu dan hilang. Dia akan keluar besok di akhir zaman. Wallahu a'lam. Fa innahu lamma aqarat au uqirat ummuhu harab, ketika maknya disembelih dia melarikan diri. Fanfataha lahu hajar fadakhala fi jawfihi, lalu terbukalah batu yang ada dekat bukit itu dan dia masuk dalam batu tersebut, dan dia akan keluar satu hari nanti dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Taala mengembalikan ataupun menghadiahkan kepada Nabi Allah Ibrahim kambing, kan, kambing yang diturunkan mengganti Nabi Ismail. Kambing tu milik siapa? Ingat lagi? Milik siapa? Toki kambing. Kambing tu kan milik Habil alaihi salatu wassalam, ya, anak kepada Nabi Adam, yang ketika Allah Taala kata iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ketika dua beradik tu membuat korban, Allah terima korban Habil dan Allah tak terima korban abang dia. Okey. Binatang ni dia akan bercakap, apa dia kata? Anta mu'min, anta kafir. Anta mu'min, anta kafir. Itu yang pertama. Kemudian dia kata, anta min ahli jannah, engkau ahli syurga, wa anta min ahli nar, engkau ahli neraka. Kemudian antara perkataan dia yang confirm dia akan cakap berdasarkan firman Allah Ta'ala, dia kata apa? Innan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Sesungguhnya manusia-manusia kafir ini adalah mereka terhadap ayat-ayat kami, mereka tidak meyakini, tidak beriman. Tak beriman adanya hari akhirat, tak beriman adanya azab, tidak beriman ada dosa pahala. Wa bi khurujiha yanqati'ul amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bila keluarnya binatang ni besok, ulama tafsir kata dah tak ada kerja amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa gitu? Wa bi khurujiha yanqati'ul amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dia kata kat sini, لأنه في ذلك الوقت يظهر المؤمن والكافر عيانا بوسم الدابة. Sebab bila binatang ni dah tanda ni mukmin ni kafir, ni mukmin ni kafir, dah tak payah dah nak amal makruf nahi munkar. Orang mukmin memang mukmin sungguh, beriman sungguh pada Allah, takkan buat maksiat, takkan buat dosa secara terang-terangan. Orang kafir dia kafir lah, nak kata apa? Famasamathul bil kufri la muniba wala taiba wala yu'min kafir wala yu'ammanu kafirun. Kalau orang tu dah confirm kafir, dah tak ada harapan dah, takkan masuk Islam dah, dia kata kat sini. Wala yabqa munibun wala taibun wala yu'amman kafir, ay la yujad fi hadzal waqt ma yatubu ila Allah wala tuqbal taubatu taibin minal usat wala imanu kafirin, dan Allah takkan terima taubat orang yang bertaubat dan juga keimanan orang kafir. Bila keluarnya binatang ni besok, dah tak ada kerja al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Wa yawma nahsyur min kulli ummatin faujan, dan pada hari yang kami menghimpunkan setiap umat manusia, fauj, satu kumpulan, jamaah, kumpulan, mimman yukadzibu bi ayatina, di kalangan orang-orang yang membohongi ayat-ayat kami, wa hum ru'asa'uhum al-matbu'un, itulah golongan yang membohongi kami, dia ada ketua
dan dia ni orang-orang yang masih hidup di atas dunia ada pengikut-pengikutnya. Orang yang tak beriman dengan Allah ni tuan-tuan, besok kat padang mahsyar dia ada geng-geng dia. Leader duduk depan dan dia ada pengikutnya. Tu kena ingat. Kita kalau atas dunia duk sokong benda tak betul, besok inilah tok guru imam kau dekat padang mahsyar. Kalau bahasa mudahnya lagi, kalau masa hidup lu kau mengundi orang macam ni, besok kat padang mahsyar kau akan ikut calon kau tu. Payah pun nak faham. Dan sebab Nabi kata, anta ma'aman ahbabta. Kau akan berhimpun dengan orang yang kau sayang, yang kau sokong, yang kau suka. Kita takkan mangkah orang tu kalau kita tak suka dekat dia. Kalau menyampah kau takkan mangkah dia. Maknanya kau suka, kau redha, dialah calon yang sepatutnya. Kau pun pangkahlah dia. Besok kau akan berhimpun dekat belakang orang ni. Tengoklah. Kalau yang kau sokong tu alim ulama, insya-Allah cerah masa depan. Tapi kalau kau sokong tu kan makhluk asing ke benda ke, lu fikirlah sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alam, Saifullah. Amin. Fahum yuza'un, dan mereka akan yujma'un, yuraddu akhiruhum ila awalihim wa hum yusaqun, mereka akan dihimpunkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza ja'u, sehingga apabila mereka datang kepada tempat hisab di padang mahsyar, Allah Taala berfirman kepada mereka. Qal, Allah berfirman apa dia? Akadzabtum bi ayati, adakah kamu dahulunya membohongi para nabi rasul aku? Walam tuhitu biha ilman, walam tuhitu biha ilman, atau adakah kamu ni tak ada maklumat langsung pasal nabi dan rasul? Aku hantar nabi, aku hantar rasul, kau tak tahu benda? Allah Ta'ala maha mengetahui tuan-tuan. Tapi nak sebutnya Allah takkan azab manusia kecuali Allah akan hisab, Allah akan tanya ya besok di padang mahsyar. Adakah kamu membohongi nabiku, rasulku? Adakah kau tak kenal nabi aku, rasul aku? Ammadza kuntum ta'malun, ataupun apa yang telah kau buat ketika kau hidup dulu? Kau buat apa? Allah bagi umur, habis ke mana umur kau? Allah bagi harta, habis ke mana harta kau? Allah bagi kau pengaruh, kau buat apa dengan pengaruh kau? Allah bagi anak yang ramai, kau jaga ke tidak amanah tu? Allah bagi kau jawatan, kau pegang ke tidak amanah tu? Habis ditanya belaka. Nak senang apa? Nak suka-suka apa jadi manusia ni? Sebab tu lagi elok bila kita ceritakan bagaimana para sahabat ni bila tengok binatang, rasa lebih bagus jadi binatang daripada jadi orang kan. Macam kat negara kita ni tuan-tuan, lebih afdal jadi apa? Jadi beruang panda lagi afdal. Ya, sebab beruang panda ni dibela, ya, diberikan hak-haknya sebagai seekor beruang panda kan, diperuntukkan 25 juta supaya hidup aman damai, air condition 24 jam. Jadi orang miskin payah kat Malaysia ni tuan-tuan. Hanya dapat brim RM600 setahun. Beruang panda 25 juta. Masyur. Bodoh punya kerja. Yang luluskan bodoh, yang panggil bodoh belaka senang bahasanya. Ya, tapi nak kata apa negara kita ni tak sedar diri, degil, tak nak dengar cakap orang. La haula wala quwwata illa billah. Amma za kuntum ta'malun wa waqa'al qawlu alaihim bima zalamu, dan telah berlakulah kepada mereka al-qaul macam tadi juga dengan mana azab Allah Subhanahu wa taala, bima zalamu, dengan sebab apa yang mereka lakukan daripada kezaliman, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Fahum la yantiqun, dan mereka tidak boleh bercakap apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alam yara anna ja'alna layla, adakah mereka tidak melihat? Anna ja'alna layla, sesungguhnya kami telah menjadikan waktu malam. Tujuan apa dijadikan waktu malam ini? Liyaskunu fihi, untuk kamu merasa tenang padanya. Daripada perkataan as-sakan, as-sakinah, al-maskan, ya, daripada perkataan sakan ni tenang, sakinah ketenangan, al-maskan tempat tinggal. Waktu malam aku jadikan bagi manusia untuk rehat,
Ya, jangan buat kerja. Waktu malam tak boleh buat kerja tuan-tuan. Satu kerja je boleh buat waktu malam. Kerja lain tak dibenarkan. Ada faham? Sebab tu waktu malam ni kerja tu kerja paling berat di dunia tuan-tuan. Kalau dah buat kerja tu, jengkreng orang Terengganu kata. Lelah tu, macam tu. Kan? Ni tak. Siang malam, pagi petang buat kerja. Kan? Pagi kerja pejabat, malam kerja uptown, niaga. Contoh, masa bila nak buat anaknya? Rugi. Khasirat dunia wal akhirah. Rugi dunia, rugi akhirat. Wan nahara mubsiran, dan kami jadikan bagi manusia waktu siang mubsiran, yang menerangi. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yu'minun, demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang beriman. Sebab waktu malam, waktu siang ni tuan-tuan tak boleh dicipta oleh mana-mana negara, mana-mana syarikat, tak boleh buat malam dan siang. Secanggih-canggih Jepun, dia bolehlah buat Ultraman, Doraemon, ya, apa lagi Power Rangers, lebih tak boleh tuan-tuan. Ultraman tu pun tak reti nak buat siang, dia pun tak reti nak buat malam macam mana. Orang mukmin pula pada waktu siang dan malam ini mendapat manfaat selain daripada bekerja, cari rezeki, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bikhilafil kafirin, tidak seperti orang kafir. Orang kafir ni hanya reti cari makan aja, macam binatang, tak ada beza. Ragut rumput, menyondol, itu kerja je. Lepas tu makan, lepas tu berak, itulah kerja je. Tak pernah nak berzikir ke, nak bertaubat ke, nak beribadah kepada Allah ke, tak pernah fikir benda macam tu. Tak macam orang mukmin. Orang mukmin waktu kerja. Time orang azan sembahyang zuhur, pergi belaka sembahyang zuhur. Kan? Kadang-kadang kita ni seronok. Kita ingat kita seorang je nak pergi sembahyang zuhur. Kan kita bawa kereta, ni tepi ni masjid. Kita pergi. Kita tengok banyak kereta bagi isyarat ke belah lorong tu lah, lorong kiri tu. Ingatkan orang nak pergi shopping komplek. Tak, semua ramai nak pergi sembahyang. Seronok tengok benda macam tu ya. Makna ramai orang kita ni alhamdulillah ada kesedaran jaga waktu sembahyang. Alhamdulillah. Ya. Benda ni dulu tak berapa nampak. Sekarang ramai orang pejabat ni yang pergi sembahyang berjemaah di masjid, di surau dan sebagainya. Tapi di waktu yang sama masih lagi ramai tak sembahyang sebenarnya tuan-tuan ya. Masih ramai lagi. Wa yauma yunfakhu fis-suri, dan pada hari ditiupkan fis-sur, as-sur dengan makna sangkakala ataupun tanduk. An-nafkhatul ula, dengan tiupan yang pertama yang ditiup oleh malaikat Israfil. Bila malaikat Israfil tiup sangkakala, fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi. Fafazi'a daripada perkataan fazi'a dengan mana terperanjat, takut. Fazi'a ni tuan-tuan, terperanjat campur takut. Kalau terperanjat biasa tu biasa, opportune mak kau, tu terperanjat. Tapi terperanjat campur takut ni akan berlaku bila manusia mendengar tiupan sangkakala. Dan insya-Allah masa tu kita dah tak ada belaka dah insya-Allah. Amin ya. Sebab kiamat takkan berlaku kecuali kepada manusia-manusia yang kafir sahaja. Orang beriman dah tak ada dah masa tu. Nabi SAW ketika malam Al-Isra' wal Mi'raj, Nabi nampak malaikat Israfil ni dah letak dah al-qarn, tanduk tu dekat mulut dia. Nabi kata kaifa un'amu wa sahibul qarni qad iltaqamal qarn. Nabi kata macam manalah aku nak bersenang lenang atas dunia, macam manalah aku nak enjoy, macam manalah aku nak berseronok. Sebab apa? Aku dah tengok bagaimana malaikat Israfil ini iltaqama al-qarn. Iltaqam ni tuan-tuan, tanduk tu dah duduk dalam mulut dia dah. Bukan begini tuan-tuan, begini ya. Tunggu Allah kata tiup. Kalau dia tiup tu habis, hancur dunia ni. Bila malaikat tu tiup, fafazi'a man fis samawati wal ard, ay khafu al-mufdi ila al-maut. Ketakutan yang dirasai oleh manusia yang hidup masa tu bila dengar tiupan ini, ketakutan yang membawa kepada kematian. Biasa orang nak mati sakit dulu, sakit baru mati. Tapi tak, besok nak dekat kiamat, bila orang dengar tiupan tu, takut dan terus membawa kepada kematian. Fasa'iq. Sa'iq ni mati terperanjat, mati terkejut. Antaranya biasa dalam Quran sebut kalau mati terperanjat, mati terkejut ni,
kena sambung dengan kilat halilintar. Maka matilah man fis samawati wa man fil ardi. Maka terperanjat dan mati semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, illa man sya Allah, kecuali sesiapa yang Allah kehendaki. Itu dia yang hidup. Siapa yang Allah kehendaki ni tuan-tuan? Ulama kata antara yang hidup tak mati pada tiupan kali pertama, Jibril wa Mikail wa Israfil. Macam boleh dah tu? Boleh ni. Nanti terus pasang dia. Wa malakul mauti. 4 makhluk Allah yang tak mati ketika tiupan pertama. Jibril, Mikail. Jibril tahu kan yang bawa wahyu. Mikail bawa apa tuan-tuan? Bukan Mikhail Gorbachev. Itu jaga Rusia. Yeah. Mikhail bawa rezeki kan? Betul. Kantoi. Israfil yang kerja tiup sangkakala. Wa malakul mauti, dan malaikatul maut. Sebab tu malaikat maut ni nama dia malaikatul maut ataupun malakul maut. Dia tak ada nama yang kita kata bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Israel tu aku pun cek juga, rasa tak ada tuan-tuan nama Israel ni. Main mana tak tahu. Kan? Dapat mana? Israel. Mungkin tak tahulah. Tapi yang masyhurnya dalam hadis berkata malakul maut, ya, malaikat maut. Wa an Ibn Abbas hum syuhada iz hum ahya inda rabbihim yurzakun. Abdullah bin Abbas menambah lagi, Jibril, Mikail, Israfil, malakul maut dan orang-orang yang gugur syahid, mereka tidak akan mati dengan sebab mereka dikurniakan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis mati belaka, kecuali golongan-golongan ini sahaja. Nanti tuan-tuan, last sekali sebelum berlakunya mahsyar, Allah Ta'ala akan matikan Jibril, disuruh malaikat maut ni cabut nyawa Jibril, cabut nyawa Mikail, cabut nyawa Israfil. Yang last sekali malaikat maut akan cabut nyawanya sendiri. Ya. Cabut nyawa ni dahsyat. Kan kita tengok dekat YouTube singa menghadapi sakaratul maut. Ada tengok video tu kan. Pada tu binatang punya seksa Syekh tengok. Cara dia meraung, menjerit. Ya, dia kan Raja Rimba tuan-tuan. Raja Rimba ni semuanya hak dia belaka lah. Kan? Kancil pun dia punya, kua-kua pun dia punya, cipan, tenuk, tapir, tenggiling, biawak, komodo, apa benda, cicak gengko, gorila, chimpanzee, King Kong. Dia punya belaka. Lepas tu raja ni jangan main-main. Raja Rimba pun teruk kena. Raja atas dunia aku tak tahu nak kata lah. Lagi panjang cerita gua besok. Itu binatang Syekh. Tengok dia punya cara dia mati tu. Oh, nampak seksa tu. Singa tu. Singa dah tua. Dia punya suara tu Syekh nak keluar nyawa tu punyalah seksa. Padahal binatang. Dan binatang-binatang ni pun besok di padang mahsyar Allah akan hisap. Bukan Allah tak hisap. Hisap maksudnya Allah akan kisah balik mereka. Kan dalam hadis cerita bila orang kafir besok melihat bagaimana adilnya Allah Ta'ala, dibangkitkan 2 ekor binatang. Ya, 2 ekor kambing. Seekor kambing tanduknya tajam, seekor lagi kontut. Masa atas dunia dulu, kambing tanduk kontut ni kena buli dengan kambing yang tanduk panjang. Buli-buli, pap, dia tikam. Mati kambing yang tanduk kontut ni tuan-tuan. Maka Allah bangkitkan besok ke padang mahsyar. Allah akan buat qisas. Kambing kontut ni dibangkitkan besok, dipanjangkan tanduknya untuk dia menanduk balik kambing yang lorat masa atas dunia, yang jadi ayah di kawasan satu ketika dahulu ni tuan-tuan. Ya, dikisas balik. Bila mati dikisas, Allah kata kunu turaban atau kuni turaban. Allah kata jadilah kamu tanah. Dua ekor kambing ni akan jadi tanah. Masa itulah orang kafir, orang buat maksiat, bila tengok benda macam tu dia kata apa? Ya wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaban. Masa itulah orang kafir kata, ya Allah, kalaulah aku boleh jadi tanah. Bila dia melihat binatang-binatang ini dikisas kemudian jadi tanah, dah habis dah cerita hidup dia orang. Adapun manusia ni panjang cerita dia. Wa kullun atauhu dakhirin,
Dan setiap makhluk atauhu akan mendatangi Allah Subhanahu wa taala dakhirin, dalam keadaan saghirin, penuh kehinaan. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan, penuh kehinaan di atas, bertemu di Allah Taala di padang mahsyar besok. Walaupun atas dunia kau hebat, kau canggih, kau pengaruh, kau macam-macam lah kau atas dunia dulu, tapi bila berhadapan dengan Allah Taala, hina belaka. Dan Allah Taala ceritakan lagi keadaan manusia sebelum dihisab. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan, dan kau akan melihat bagaimana bukit bukau gunung ganang ketika berlaku tiupan yang pertama, malaikat tiup. Bila dia tiup tu, Allah kata engkau akan lihat bukit bukau gunung ganang yang keras tu, tahsabuha jamidatan, yang kamu menganggap dia satu objek yang keras, wahya tamurru marras sahab, dia akan terangkat dan dia akan berjalan ataupun dia akan terbang macam mana berterbangannya awan-awan. Bukit bukau tu kan berat, keras, besar, Tapi bila berlaku kiamat esok, kau akan tengok bagaimana bukit bukau gunung ganang ini terapung macam awan-awan. Hatta taqa 'ala al-ardi fatastawi biham thumma tasiru kal'ihn. Allah Taala angkat belaka bukit bukau gunung ganang depan mata manusia, kemudian akan dihempas ke bumi, jadilah mereka bukit bukau gunung ganang ni macam debu-debu yang berterbangan. Sunnallahi allazi atqana kulla syai'in, ciptaan Allah allazi yang atqana kulla syai'in, yang amat detail ciptaannya. Atqan, satu benda yang bila dibuat amat elok, amat sempurna. Ada orang bubuh nama syarikat dia Al-Itqan. Itqan ni makna apa? Detail, sempurna. Allah Ta'ala ciptaannya atqana, sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ciptanya manusia sempurna, elok rupa parasnya. Maha suci Allah yang segala kejadiannya atqan, elok, kulla syai'in, pada setiap sesuatu. Innahu khabirum bima yaf'alun, sesungguhnya Allah Ta'ala Tuhan yang maha mengetahui dengan apa yang manusia lakukan. Man ja'a bil hasanati falahu khairun minha, barang siapa yang membawa ataupun melakukan satu kebaikan, seperti dikata dekat sini kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah ni tuan-tuan pada zahirnya benda kecil, tapi di padang mahsyar Nabi kata kalimah ini yang menyelamatkan manusia. Ramai manusia akan selamat dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu masa nak meninggal, terbaring kat rumah dia. Mata dia mengalir, mata dia tengok dekat dinding. Dia tak nak tengok orang, mengalir mata dia. Lalu anak dia kata, wahai bapakku, kenapa abah menangis? Kan masa abah hidup dulu Nabi puji abah. Nabi kata abah orang baik, abah orang soleh, kan? Menangis dia. Dia kata, wahai anakku, engkau tak tahu masa abah jahiliah dulu. Abah zaman jahiliah dulu orang yang paling menyampah ke Nabi SAW. Dan abah berangan-rangan sangat kalaulah abah ni orang yang berjaya tangkap pegang Nabi, dan abah lah orang yang berjaya bunuh Nabi. Itu abah dulu zaman jahiliah. Memang jahat sangat. Tapi Allah Ta'ala ni takdirkan abah dapat petunjuk. Kalau takdir Allah abah mati masa tu, apa abah nak buat? Kan? Confirm masuk neraka. Confirm masuk neraka. Tapi Allah Ta'ala dengan kasih sayangnya takdirkan Allah Ta'ala takdirkan abah ni masuk Islam. Dan jahat, tapi tadi Allah masuk Islam. Ini pilihan Allah. Kan macam Karpal Singh tu mati kan. Yalah dah mati. Lepas tu bergaduh kat WhatsApp pula. Dah mati-matilah, tak payah. Dia mati confirm go to hell. Welcome to hell tuan-tuan. Cakap banyak tak ada lah. Dia kafir. Masalah dia hidup, dia ada jasa tu, itu atas dunia. Tapi segala jasa yang kau pernah buat atas dunia, semua tak dinilai walaupun sikit di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kau tak beriman, betul ke tak betul? Nak kata apa? Jangankan tak beriman, Syekh, kita yang beriman ni buat kerja soleh siang malam pagi petang. Kalau niat kau tak betul, niat kau kerana benda, kerana glamour, kerana dunia, kerana pangkat, kerana jawatan, kau ingat Allah nak tengok muka kau besok kat padang mahsyar? Kau ingat kau punya amalan boleh masuk kau naik syurga besok? Langsung tak dinilai di sisi Allah. Itu kita orang beriman.
Kalau beramal dengan amalan yang tidak saleh, yang tidak ikhlas, langsung tak dinilai besok. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami akan jadikan amalan kau besok debu-debu yang berterbangan. Masuk neraka orang beriman dengan sebab tidak ikhlas. Apatah lagi orang kafir, jangan cakap banyak. Jangan kita buat warak lah, buat apa, menyampah tu lah. Yang satu yang mamat sosialis tu lagi, Al-Fatihah tu, bodoh sungguh datang tu. Bagi lutut muka pun tu. Ni sosialis punya khotak ni tuan-tuan, bengong belaka ni, bagi Fatihah ke datang apa? Ke ada yang bersimpati tolong buat mahir tahlil buat dia? Jangan mohon terbiatlah. Ya. Kalau kita nak bersimpati, Abu Talib lebih aula tuan-tuan. Ya. Abu Talib tu orang yang ketika dia mati menangis Nabi SAW. Ada orang kata dia bukan lawan Islam ustaz, dia hanya pertahankan perlembagaan. Sama je Syekh, kan? Dia kafir. Tapi kita yang orang Islam Melayu ni, nanti bila Kelantan buat apa? Bukan dekat parlimen, dia nak buat apa? Hand bill pula. Kan dia nak bentang dekat parlimen nanti. Private bill tu, kan, aku ingat bil telefon, bil apa? Bil air. Tengoklah nanti berapa ramai yang sokong, tengok nanti. Sebab tu anda pernah dengar lah ya. Antara sebab Tuan Guru Hajadi tak nak bentang ataupun ialah tak nak bentang hudud di parlimen dan minta sokongan ahli-ahli dewan dalam parlimen. Tok Guru kata apa tahu? Dia bimbang ramai jadi kafir dalam parlimen tu. Tu kehnya. Dia tangguh supaya ahli-ahli parlimen ni sedar Islam tu. Sedar undang-undang Allah tu benar. Bukan boleh main benda macam ni. Kan bayang bila kita bentang besok dekat parlimen, bila kita minta sokongan undi, angkat tangan, siapa setuju dengan undang-undang hudud. Kalau yang tak angkat tu jenis berak tak basuh, tu lantak engkau lah. Yang duduk dekat Sabah Sarawak kat Alik Para, tu lantak engkau lah. Tiba-tiba ada muka macam kita, muka kita ni ha. Berjanggut macam jauh kita. Kejap lagi kita nak keluar sembahyang. Tak kafir namanya Syekh. Berlaku dekat sebuah masjid kan. Dekat Selangor ni, tak nak sebutlah masjid mana tuan-tuan, atas sebab-sebab keselamatan. Ustaz ni cerita pasal hudud. Dekat 2 jam cerita, soal jawab. Puah, kenyang, sendawa makmum. Mana kenyang, faham sungguh bab hudud. Tuan-tuan, Ustaz tu kata, saya dah tunaikan hak tuan-tuan. Saya dah cerita belaka. Tuan-tuan tanya, saya dah jawab belaka. Hak tuan-tuan dah dapat lah. Sekarang saya nak tuan-tuan tunaikan hak saya. Lain macam Ustaz ni. Apa benda Ustaz nak? Saya nak siapa yang setuju hudud dilaksanakan di negara kita, sila angkat tangan. Satu masjid angkat tangan belaka. Sekali tuan-tuan, depan meja Ustaz ada 2 orang tak angkat tangan. Dia bawa tidur. Siapa tu? Tok Imam dengan Tok Bilal. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu memang kuat, tak kata apa lah. Semayang, puasa, zakat, jemaah, tapi apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Apa pelik sangat kau ni? Kita orang Islam ni, maka lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Allah kata, tak sepatutnya orang beriman di kalangan lelaki dan perempuan, bila Allah dah kata hukum aku begini, tiba-tiba dibuat pilihan yang lain. Kau tak sepatut buat macam ni, Allah kata. Tak sepatut kau buat kerja macam ni. Saya tak berani tuan-tuan. Hatta orang kata, nak cakap kita tahu hudud tu wajib, tapi sekarang belum masa yang sesuai. Nak cakap macam tu pun aku tak berani. Kan? Tapi ada orang boleh kata, hudud ni retorik aja, dia kata. Kan? Mana cerita-cerita je lah. Dan suasana belum sesuai. Tak berani nak cakap Syekh. Memanglah, tapi nak cakap takut. Takut kita rasa benda tu kecil. Kan? Sedangkan negara kita ni dah ada belaka Syekh. Nak apa benda? Beruang panda boleh bawa. Kan? Kau ingat laksana hudud ni 25 juta ke kos dia tuan-tuan? Hak tu tak boleh fikir dah kita. Laksana hudud tak sampai 1 juta, kau tahu tak? Penjara dah ada, mahkamah dah ada. Hutan Masjid India berlambak jual. Payah sangat nak cari. Payah sangat aku bawa pergi Kuang tu, berlambak. Pokok buluh dah hutan tu. Upah orang asli cari, payah sangat.
Itu jawapan bodoh orang panggil kan. Saja sakit hati lah tu. Kalau beruang panda yang memang Quran tak sebut pun, Allah tak suruh pun, kau buat, gila punya manusia ni, geram laku ni, ha? Kan? Tak ada pula alasan, tak ada pula nak kata gitu, nak kata buat belaka. Tiba-tiba dunia Allah ni tak sesuai. Ini si Mahathir bodoh, geram Mahathir ni. Ya, aku dah berubah dah orang tua tu tahu. Tak berubah lagi. Kan? Kita tengok dekat YouTube ni, dia duk kritik Kelantan lah. Kan? Dia kata, rejam, cakap sedap. Rajam dengan batu ni tak ada dalam Quran, dalam hadis. Apa tu yang dia cakap macam tu? Apa tu yang cakap macam tu? Ni nak tolak hadis lah tu. Ni kan golongan anti hadis ni. Yang buat program dengan siapa menantang orang tua tak sedar diri tu. Aku ni kau cakap sakit hati, geram ni. Ya. Lepas tu dia pertikaikan. Cerdik benar orang tua ni. Dia boleh cakap tuan-tuan, dia ni dekat Malaysia ayatullah tu tak maksum. Tak ada siapa berani ambil tindakan kat orang tua ni. Aku pelik lah. Tak ada, maksum, tak berani Syekh. Ada siapa berani ambil tangan, ada. Tak apa, tunggu masa kau. Tunggu masa kau besok, Orang lain kalau cakap kantoi, kena. Dia, tak boleh. Dia ni Imam Syiah yang ke-13, tuan-tuan. Jadi, sampai ke situ aku pergi, pasal apa? Aku pun tak ingat dia ni. Terkenang Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu tadi itulah. Ya, bagaimana yang saya nak sebut tadi, zaman jahiliah ni lawan Islam sungguh. Allah takdirkan dia masuk Islam. Kan lepas sini tadi Allah tak dapat petunjuk Allah, mati. Allah, na'udzubillah. Habis mati dah keadaan. Yalah, gitu mati kan. Mati ila jahannam khalidina fiha abada. Ada orang kata tak payahlah sebut ustaz, nanti keluarga berasa hati. Bengok sungguh. Ni masalah kita ni. Nak duk berasa hati, datang bewak berasa hati ya. Dah confirm masuk neraka, nak berasa hati apa? Ni kita nak tarik orang masuk Pakatan Rakyat, aku bagi kau penumbuk sendiri kau tahu. Yang bagi petunjuk ni Allah tahu tak? Nabi SAW bila dapat berita Raja Rom yang duduk kat Mesir tuan-tuan, yang hadiahkan Nabi seekor keldai, Maryah Qibtiyah, dan adik dia nama apa? Nama apa Syam? Ingat? Sirin tu. Ya, yang dihadiahkan kepada Hasan bin Thabit, kalau anda tak silap mana. Seekor keldai bukan keldai cak ayam tuan-tuan, keldai diraja, kau tahu tak? Ni Shrek ni, brand baik punya ni. Ya. Maryah Qibtiyah Nabi ambil, Sirin Nabi hadiahkan dekat sana Hasan bin Thabit, kemudian dia bagi madu. Madu pula, madu diraja. Sekali makan terus bermadu tuan-tuan. Jangan main-main. Dia ni baik. Dia balas surat Nabi Muhammad, Nabi ajak dia masuk Islam, dia kata, aku sayangkan kerajaan aku. Kalau aku masuk Islam, aku akan hilang kuasa, rakyat tak akan sokong aku. Wahai Muhammad, tetapi aku tahu kau Nabi Rasul, gitu je. Dia pun balas surat, sahabat bawa balik jumpa Nabi. Nabi baca, Nabi kata apa? Bodoh betul dia ni, Nabi kata. Bodoh dengan sebab mentaati sangat rakyat dia tu. Nabi cakap ni, benda Nabi cakap ni orang cerita tau. Kan? Bukan raja tak tahu. Ada orang kata, Nabi jangan cakaplah macam tu. Kan bahasa hati raja tu, rakyat dia tak masuk Islam pula dia orang. Ada kata macam tu? Tak. Dan petunjuk ni milik Allah. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa nak beriman, kau nak kafir, kau kafir. Itu yang Quran sebut, kan? Kita kena cakap lah ni, tak kadang-kadang nak jaga hati, nak cakap pun tak berani. La haula wala quwwata illa billah. Itu benda realiti, tapi kita tak boleh ngutuk dia kata ni mati bagi lagi bagus, mampus lagi bagus. Jangan cakap macam tu, itu memang Islam tak bagi. Kan kau tengok dia mati, kau tengok terkeluar. Islam tak bagi kutuk. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubullaha adwa bighairi ilmin. Jangan kau kutuk, jangan kau hina orang yang menyembah selain daripada Allah, nanti mereka akan mengutuk Allah tanpa ilmu. Kutuk orang tu tak boleh, tapi masuk neraka confirm, cakap banyak tak ada lah. Faham tak tuan-tuan cerita aku ni? Ni tak nak jaga hati, nak jaga kepala otak, kau jaga hati. Tu kadang-kadang anda bimbang benda ni tuan-tuan. Ni kita bila kuat sangat berpolitik, sampai kita jadi macam tu lah. Nanti jadi macam plural, jadi liberal, jadi macam tu. Tak boleh sebut syurga neraka, takut orang basah hati. Menyakitkan hati betul. Astaghfirullahalazim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kalimah la ilaha illallah bukan boleh main-main. Yang menyelamatkan kau besok di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala.
Kalau tidak ada kalimah ni, kau tidak ada nilai walaupun sikit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang panjang Nabi cerita. Dalam Sahih Muslim cerita panjang hadis ni, aku baca 2-3 hari baru habis. Panjang nak khabar cerita dengan syarahnya tuan-tuan. Allah Ta'ala masukkan manusia dalam neraka. Masuk neraka. Ramai masuk neraka. Orang mukmin yang hidup, Allah Ta'ala kata apa? Wahai orang-orang mukmin, kau lihat dalam neraka, ada tak anak beranak saudara mara kau yang kau kenal yang beriman masa tadi? Dan Allah Maha mengetahui. Masa anak beranak ni dibakar tuan-tuan, badan dibakar, muka tak. Jadi dia nampak, ni muka pakcik aku, contoh dia, bukan aku tu orang yang dalam cerita tu. Ya, ni muka makcik, ni muka sepupu. Ya, dia nampak, ya Allah, tu makcik aku, ya Allah, tu sepupu aku, mereka beriman, ya Allah. Allah kata, keluarkan mereka, keluarkan. Saya tak tahulah dia berapa lama masuk, baru dikeluarkan. Wallahu alam. Tapi dikeluarkan juga. Kemudian, Allah kata lagi, lihat lagi dalam neraka, siapa lagi yang tak keluar? Keluarkan. Dan Allah Maha mengetahui siapa dia. Tengok, ada lagi, ya Allah, ada lagi di kawan sepejabat, ni sekali lepak kedai mamak sekali. Contoh. Ini. Keluarkan. Sampai beberapa kali dikeluarkan tuan-tuan. Sampai disebutkan dalam hadis tu, orang yang dalam hidup dia sembahyang tak pernah, puasa tak pernah, berzakat tak pernah, tutup aurat tak pernah. Tapi dalam hidup dia pernah sebut Allah. Pernah dikeluarkan juga pada neraka. Mungkin ada iman yang amat sikit, mithqala dzarratin min iman. Iman yang amat sedikit beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan juga. Habis. Allah kata, cuba tengok ada lagi tak? Allah Maha mengetahui. Tak ada dah, ya Allah. Settle. Lalu dikeluarkanlah sekali seorang manusia yang hitam legam, rentung serentung-rentungnya. Dah jadi fahman. Sara fahman, Nabi kata. Dah jadi, dia faham sama apa? Arang. Jadi arang dah orang ni. Tak ada rupa orang. Rupa arang, kau tahu tak? Allah keluarkan. Dia ni masih hidup. Ada, aku tak tahu nak kata apa benda kebaikan dia buat, Allahu alam. Dikeluarkan dan disuruh mandi dekat telaga Al-Kautsar. Putih melepak, bersih warni. Kan? Dengan sebab masa hidup ada sikit beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bukan boleh main-main. Akidah kita ni benda penting. Kalau tak ada akidah, kau buat baik pun Allah takkan terima. Dan orang yang last ni tuan-tuan, Allah suruh dia masuk syurga, kita pernah cerita dulu kan. Dia masuk syurga, fayukhayyal ilaihi annaha mal'ah. Dia tengok syurga dah penuh. Ya Allah, syurga dah penuh. Sedih lah dia. Allah kata, tak, banyak kosong lagi. Pergi. Dia pergi kali kedua. Jaga syurga tu pun buat dek ke dia. Dia kata, tak layan. Sedih dia. Balik mula. Allah kata, kau pasal kau ni kan? Penuh ya Allah, penuh. Pergi kali ketiga pun penuh juga. Akhir dia kata apa? Allah kata, kau pasal tak masuk syurga? Ya Allah, mentang-mentanglah aku hamba kau yang last sekali keluar neraka. Kau buat aku macam ni ya. Sedih dia kan. Allah kata, wahai hamba aku beri kepada kau syurga 10 kali ganda dunia tuan-tuan. 10 kali ganda dunia. Bukan Shah Alam kau tu tak. Bukan Seksyen 8 bang. 10 kali ganda. Sehingga bila Allah beri kepada dia syurga, dia kata apa tahu? Dialah penghuni syurga yang paling kaya sekali. Dia perasan macam, padahal dia setinggan kau tak? Nisbah dekat, bukan aku nak mengatur setinggan, tidak, na'udzubillah min zalik. Nisbah dia kat dunia ni memang nak kata pelarian Vietnam macam tu lah standard dia tu. Memang kuntak kintik, tapi dia punya nikmat tu dia kata dia paling hebat sekali. Tu dengan sebab apa? La ilaha illallah. Ketika manusia dihimpunkan di padang mahsyar besok, buat maksiat, dia kata, habislah aku, tak ada harapannya aku ya Allah, tak ada harapan aku ya Allah. Tiba-tiba Nabi kata datang sehelai kertas terbang. Ya, contohlah, tengah-tengah ditimbang amalan tu, memang jahat, tiba-tiba dia datang ke selai kertas terbang. Pup, jatuh atas timbangan belah kanan. Pap, bila jatuh, jadi berat yang kanan, terangkat belah kiri. Nabi kata apa dalam kertas tu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan boleh main-main. Benda kalimah la ilaha illallah ni. Tu nak pesan kat kawan-kawan, berpolitik, berjuang kita berjuang. Lakum dinukum waliyadin. Tu je aku cakap. Bukan boleh ucap takziah, tak ada masalah. Orang kafir mati boleh ziarah, boleh ucap takziah, boleh.
Jangan kau sedekah Fatihah tu. Kerja gila. Jangan pula, ya Allah ampunkan dosa. Gila. Allah takkan ampunkan dosa kafir. Kan? Munafik. Allah takkan ampunkan dosa mereka. Okey tuan-tuan. Jadi Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, dia menangis sampai akhir dia kata dekat anak dia, wahai anakku, Abah rasalah tidak ada satu amalan pun yang boleh menolong Abah kecuali kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tu je yang tolong abang, yang tolong Abah di padang mahsyar. Sampai setara macam tu Amr bin Al-As, seorang sahabat yang hebat, yang menakluki kota Mesir, yang memecahkan berhala di luar kota Makkah, Taif dan sebagainya, pun tidak mengharapkan apa-apa kecuali kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Man jaa bil hasanati, barang siapa yang membawa satu kebaikan, La ilaha illallah, di hari akhirat besok, falahu khairun minha, maka dia akan diberikan pahala berkekalan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa hum min faza'i yauma idzin aminun, dan mereka orang-orang beriman ini dengan sebab ketika mereka hidup beriman betul kepada Allah, wa hum min faza'in, mereka daripada segala rasa ketakutan pada hari tersebut, aminun, diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harap-harap kita semua dapat insya-Allah. Amin. Ini antara ayat doa, ya. Bila kita sampai pada ayat ni, kita sunat berdoa. Kata, ya Allah, jadikan aku di kalangan mereka, ya Allah. Nabi kan sembahyang macam tu. Nabi kalau sembahyang seorang, ada ayat macam ni, Nabi akan doa, ya Allah, jadikan aku di kalangan mereka. Bila ayat neraka, Nabi minta jauh. Wa man jaa bis sayyiati, dan barang siapa yang membawa datang dengan kejahatan, ay asyirik, syirik pada Allah Taala, fakubbat wujuhuhum finnar, lalu dihumbankan muka-muka mereka ke dalam neraka jahanam. Kubbat ni tuan-tuan, kabba yakubunya mana? Apa panggil? Ada satu ni, Allah, lingkup, diperlingkupkan muka kau kat bawah ni, ditarik macam tu, dihumban ke neraka. Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun, dan tidak dibalas kepada mereka kecuali apa yang telah mereka lakukan daripada syirik dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min zalik. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Innama umirtu an abuda rabb hadhil baldah alladhi harramaha, sesungguhnya aku disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk aku menyembah Tuhan negeri ini, Makkah Al-Mukarramah, Allah Subhanahu wa taala, alladhi harramaha, yang Allah mengharamkan kota Makkah ini, ay ja'alaha haraman aminan, Allah jadikan Makkah ini negara yang haram. Mana haram ni maksudnya negara yang kau tak boleh buat benda mudah kat situ. Aminan, kau merasa aman. La yusfaku fiha damul insan, tidak ditumpahkan darah manusia. Wala yuzlam fiha ahadun, tidak akan dizalimi manusia. Wala yustadu sayduha, dan tidak dibenarkan menangkap binatang-binatang liar di kota Makkah. Wala yukhtalla khalaha, dan tidak dibenar dicabut pokok-pokok dekat Makkah ni. Maknanya kehormatan Makkah ni hebat. Jangankan orang, binatang pun kau tak boleh kacau. Pokok-pokok pun kau tak boleh kacau. Wazalika minan na'am, wazalika minan ni'am ala Quraisyin. Itulah nikmat yang Allah kurniakan kepada orang-orang Quraisy. Orang kafir Quraisy reti. Dia orang Quraisy dulu tuan-tuan, kalau berperang dengan musuh, kalah, lawan dekat luar kalah, musuh kejar. Dia pun masuk Mekah, musuh pun berat kat luar. Alamak, main Mekah lah pula. Tak boleh masuk, Syekh. Bukan tak boleh masuk, boleh. Tapi dia orang reti. Syekh, Mekah, Syekh. Memang takkan perang dalam Mekah tu. Orang kafir dulu reti bahasa kehormatan kota Makkah. Berlawanlah, bergasaklah kat luar. Masuk dalam Mekah, cop. Macam kita main apa, galah panjang lah. Dah masuk kawasan kita, tak mati lah kan. Kau buatlah, kau cop lah apa, tak mati. Masa zaman budak-budak dulu tu. Tuan-tuan ingat lagi tak galah panjang? Tak ingat? Allah, sia-sia hidup tuan-tuan, tak ada makna. Macam budak bandar kan, tak kenal kan galah panjang, tak kenal ubi kayu pun, tak kenal. Sedih aku, sedih. Kawan aku bawa anak dia punya lama duduk bandar, balik kampung tengok lembu. Dia kata, abah, apa pasal anjing kat sini besar-besar? Lembu tu dia kata anjing. Menangis lembu, kau tahu. Sampai hati kata aku anjing kan. Tak kenal. Confused ni budak kecil anak aku ni, tidur dah. Dia tengok kambing dekat kemaman tu, dia kata anjing. Abah, besarnya anjing. Kambing tu anjing, berasa hati kambing je kan. Kita cerita kat budak-budak, dulu abah tu susah makan ubi kayu belajar.
Best apa? Makan ubi kayu, camping. Camping yang ada dikira seronok, dikira bakar ubi kayu kat air terjun. Memanglah seronok lah kalau makan sekali-sekali, sebulan sekali makan kat air terjun seronok kan. Kalau hari-hari melantak ubi kayu tak kembung perut kau. Tak kentut manjang tu. Jadi Mekah ni benda yang penuh dengan kehormatan. Tak boleh kau nak kacau, tak boleh kau nak cabut, penuh kehormatan. Walahu kulla syai'in, dan bagi Allah Subhanahu wa taala setiap sesuatu di langit dan bumi. Tak tahu nak cakap lah bila Allah belaka Syekh, Allah belaka. Nafas yang kita tarik, yang kita lepas, yang aku bercakap, perkataan yang keluar, bila Allah Ta'ala belaka. Fi kulli lamhah, setiap detik, wa nafasin, pernafasan, semuanya Allah Subhanahu wa taala belaka. Kita manusia tak ada benda tuan-tuan. Wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku disuruh oleh Allah untuk menjadi seorang yang muslimin, yang menyerah diri kepadanya. Wa an atlu al-Quran, dan supaya aku membaca Al-Quran kepada kamu wahai manusia, mengajarkan manusia Al-Quran. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi, barang siapa yang mendapat petunjuk, sesungguhnya dia telah mendapat petunjuk dengan dirinya sendiri. Wa man dhallah, dan barang siapa yang sesat daripada keimanan, wa akhta'a tariqal huda, dan tersilap daripada memilih jalan-jalan kebenaran, faqul, katakan kepada mereka wahai Muhammad, innama ana minal munzirin. Kalau kau degil, kalau kau tak nak dengar cakap, kata je kat puak-puak ni, sesungguhnya aku di kalangan orang yang memberi amaran. Tu je. Kerja Nabi, kerja Rasul cakap. Orang nak beriman ke tidak, itu bukan kerja Nabi, itu bukan kerja Rasul, kerja Allah Subhanahu wa taala. Wa qul alhamdulillah, dan katakan wahai Muhammad, segala puji bagi Allah. Sayurikum ayatihi fata'rifunaha, nanti akan ditunjukkan kepada mereka. Mereka ni orang-orang kafir kat Mekah tu. Ayatihi, tanda-tanda kebesaran Allah. Fata'rifunaha, dan mereka akan tahu tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Apa benda ayat-ayat ini tuan-tuan? Ialah peperangan Badar. Dia berlaku peperangan Badar, orang kafir ditawan oleh tentera Islam. Orang kafir dikalahkan oleh tentera Islam. Menjadi tawanan perang. Wa darbul malaikati wujuhahum wa adbarahum, dan malaikat turun membantu tentera Islam belasah orang kafir. Wa ajalahumullahu ilan nar, dan Allah menyegerakan siksaan mereka ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka katakan kepada orang kafir wahai Muhammad, wa qulil hamdulillah, segala puji bagi Allah. Sayurikum ayatihi, Allah akan tunjukkan kepada kamu tanda-tanda kebesarannya. Fata'rifunaha, dan kau akan lihat nanti. Saya bercerita macam ni tuan-tuan, saya teringat masa tuan guru kita, Tuan Guru Haji Hadi, bentangkan bahaskan GST dekat parlimen kan. Masa terhad, Tok Guru nak cakap banyak, sebut ayat Quran. Hujah Tuan Guru Haji Hadi ni Quran hadis. Lepas tu puak-puak bengong tu menyampuk kerja. Yang ni betul, minta laluan, ada je menyampuk kan. Lepas tu Tok Guru tak bagi pasal nak habiskan cakap. Bila dia ganggu-ganggu tu terganggulah. Kan Tok Guru terlupalah beberapa ayat. Tuan-tuan punya jahat je puak-puak ni. Perangai macam setan kau tu dalam parlimen. Dia buat macam tu. Contoh kalau macam kita kan, kita nak sebut ayat kita lupa. Faman ihtada fa innama contoh kita macam tu kan. Faman ihtada kita tak ingat. Dia orang dalam parlimen kata macam tu sekali tuan-tuan. Dia sorak-sorak je Tok Guru tu. Bodoh semula. Dia bangga buat kerja macam tu. Aku tak ngerti kalau aku dalam parlimen, aku kata kau nak jadi kafir. Memang macam tu. Tapi Tok Guru ni subhanallah, ulama yang lama berjuang, yang sabar dengan kerenah manusia bodoh jahil ni tuan-tuan. Dia boleh buat macam tu dengan Al-Quran. Orang sepatutnya bila Tok Guru tak mampu, Tok Guru terlupa, kalau kau ingat, kau terus sambunglah. Ataupun kau diam, kau senap hormat. Tak reti. Ni popok UMNO ni tu dalam parlimen ni. Sampai macam tu dia segah-segah ni Tok Guru. Subhanallah. Ya, sebab tu siapa yang buat perlembagaan ni kan, yang sekat-sekat undang-undang. Tengok dekat Kelantan, dia kata UMNO Kelantan sokong hudud di Kelantan. UMNO Terengganu apa cerita? Bila nak dibentangkan usul tu tak, bukan disegerakan, dia kata. Jangan nak dibentang sekarang. Padahal dah siap belaka dah. Apa benda cerita dia orang ni? Itu belum yang kat sini lagi. Sebab tu jangan main-main. Kita bukan nak menuduh, na'udzubillah. Tapi az-zahir yadullu 'alal batin. Zahir kau tu
tunjukkan perut kau macam mana. Perangai kau tu, orang tahu dah ni perangai apa, perangai munafik macam ni. Sini cakap lain, sana cakap lain. Cubalah cakap insya-Allah kita akan buat, sokong, cakap macam tu. Pakat doa ni tak. Dengan sebab apa? Sebab perut dia dah kotor tu tak. Daging tu dah ditumbuh daripada sumber haram, sumber rosak jahanam, tak boleh terima kebenaran. Orang baca Quran disegah-segah di dalam parlimen. Allah kata sayurikum ayati. Aku akan tunjukkan kepada engkau tanda-tanda kebesaran aku. Adalah. Tapi na'udzubillah lah kita tak nak kan. Sebab bala ni dahsyat. Walaupun perangai diorang teruk macam tu tuan-tuan. Walaupun aku memang nak marah. Tapi semoga Allah bagi petunjuk insya-Allah. Amin. Itulah kan. Waktu saya terkenang juga masa dulu isu apa GU ke UG ya? Kerajaan Perpaduan itu. UG kan. Ramai orang bangkang gitu gini. Ana ingat satu benda Tok Guru jadi kata. Kenapa Tok Guru yang apa orang kata agak bersungguh nak buat benda ni. Tujuan dia nak dakwah dia kata. Dia kata bukan kita orang PAS dia nak masuk syurga. Kita nak bawa orang UMNO masuk syurga juga. Jadi bila orang faham Islam kita dakwah, kalau kita berjaya buat benda tu, tapi tadi Allah Taala tak berlaku kan. Tapi matlamat Tok Guru tu dia bukan nampak dunia ni tak, dia nampak akhirat. Bukan kita je nak masuk syurga dia kata. Kita nak bawa belaka ni masuk syurga belaka. Tapi orang bangkang dan sebagainya tak apalah. Tapi itu sebenarnya kerja dakwah perlu kepada banyak kesabaran. Maka Allah Taala kata fata'rifunaha, kamu akan tahu nanti, wa ma rabbuka, dan tidaklah Tuhan kau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bighafilin, lalai leka amma ya'malun, tentang apa yang pernah kamu lakukan di atas dunia. Kita semua akan dihisap oleh Allah Taala, dan hisap Allah tak mulakan dengan amalan yang paling besar, tapi Allah mulakan dengan amalan yang paling kecil. Sebab tu dalam Quran Allah tak cerita pun amalan besar-besar ni. Allah kata famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Daripada kecil dimulakan timbangan sampailah sebesar-besarnya. Kita dunia tak. Kita dunia kita timbang benda yang besar. Yang kecil free lah, alah-alah. Kita kata macam tu. Tak apalah, maaf je lah kan. Kalau audit contoh kan, yang RM20 ke RM10, tak payah buat pening kepala, sen-sen, kau tim. Kan? Kita kira yang bilion-bilion dulu. Akhirat tak. Akhirat dia start daripada yang kecil sekali. Yang kecil sekali, nangislah kau besok. Bila kau tengok besok buku amalan tu, kau kata apa? Ma li hadzal kitabu. Kitab apa ni ya Allah? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tak tertinggal kecil besar, dia kira belaka. Kan? Kau akan tengok besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi habis surah An-Naml, insya-Allah panjang umur murah rezeki. Kalau dipanjangkan umur insya-Allah balik pada syiar nanti tuan-tuan, kita akan sambung surah Al-Qasas. Tapi kalau ditakdirkan aku syahid kat sana, alhamdulillah. Amin. Okey tuan-tuan, malam ni saya nak tunjuk video. Kan tuan-tuan banyak bagi sumbangan untuk rakyat Syria. Jadi saya akan tunjuk beberapa video sumbangan tuan-tuan yang telah kami sampaikan untuk kanak-kanak, anak orang Mahat Tahfiz di Syria dan sebagainya. Betul. Ya ni tuan-tuan bantuan, kalau tuan-tuan ingat, kejap Syam Syam, stop je Syam. Stop je. Okey. Kalau tuan-tuan ingat dulu ada anak kutip derma, anak kata untuk beli baju budak-budak seramai 1,500 dan kosnya seorang lebih kurang $75. Beli topi, baju sejuk, baju ni baju biasa dalam tracksuit satu set, stokin dengan kasut. Ya, alhamdulillah sama 1,500 kanak-kanak kita dah belikan di kawasan Raihaniyah sempadan Turki Syria.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu Yang ini ala wakil sayyidina kami, Muhammad, wakil afdal Muslim khalqi Care di wal Syria, nama Muhammad Khatib. Association of Syrian Children Care would like to thank Malaysian people, Muslim Care and Persadum associations for helping Syrian children. جمعية رعاية الطفل وحماية الجيل الصغرى Ni bantuan pakaian sejuk. دفع الأولى من الألبسة بمشروع أكساء 1000 طفل. جمعية رعاية الطفل وحماية جيل الثورة تقوم بفرز الألبسة والأحذية لتوزيعها على نازحي مدينة Yang أريحا. Persidam ni mahat kita orang lah, mahat Persidam apa ni, mahat Tahdid wa Ta'lim. Kita ada NGO Persidam. رعاية الطفل وحماية جيل الثورة على أولاد الشهداء والمعتقلين والفقراء في بدل جرجناز. Ini dekat bandar Taftanaz. أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون الكتاب في قلوب الشباب أيها المسلمون ما كان الكتاب Okey, ya. Yang ni yang terbaru, bulan yang tadi tu bulan 11, bulan 12 tahun lepas 2013. Yang ni yang terbaru bulan 3 baru ni. Yang kita buat collection, yang tuan-tuan bagi banyak kat Surau ni, berapa ribu malam tu ah? 8,000 rasanya. Ya, ini untuk mahat yang kita buat, kita bagi bantuan, antaranya Mahat Iman di Raihaniyah, sepadan Turki Syria. Dan generator pun dah beli tapi second hand, duit tak cukup tuan-tuan. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق بسم الله الرحمن الرحيم باسم مركز الإيمان لتعليم السنة والقرآن Ini mudir Mahat Iman di Raihaniyah. مسلم كير لتقديمها المساعدة للشعب السوري واللاجئين السوريين في مدينة الريحانية الدولة الماليزية الراعي الدولة الماليزية المسلمة ونشكرهم على هذه الجهود الطيبة. الهدايا التي قدمت للشعب السوري والإخواننا في مركز الإيمان لتعليم السنة والقرآن وخلال ذلك تم توسيع الهدايا والطلبة في مركز الإيمان لتعليم السنة Besar pada tuan-tuan insya-Allah. Amin. وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن مركز الإيمان لتعليم السنة والقرآن نشكر جمعية مسلم كير لعنايتها بالأطفال السوريين واهتمامها بهم ونشكر كل الدول الإسلامية الداعمة لنا بتعاطفهم مع الشعب السوري ومع محنته التي هو فيها. With the name of Allah, most gracious, most merciful, Muslim Care is providing shoes and food for the Syrian refugees in Al-Iman institution for Yang berjambang tu keluarga dia 15 orang dah syahid. Yang ni kilang roti
الآن في نهاية مثل ما هي نازلة لا فات مكفوف كل هذا ما في شيء أتمنى كان نشرب ما في شيء ناكله حتى برغل ما في شو ناكله بدي أطفل أنت بدك تستشهد؟ ليش؟ داكل خبز أنت عم تقول بدك تستشهد، ليش ما في بالجنة خبز؟ ما في بالجنة خبز. Okey tuan-tuan, yang ni kami ada dua wakil, satu dekat sepadan Turki yang tuan-tuan tengok tadi, Mahat Tahfiz Al-Iman. Yang ni dekat Ghutah, kawasan yang teruk di Kepong. Dah siap separuh, masih lagi memerlukan fasa yang kedua. Baru-baru ni saya WhatsApp dengan diorang. Dia kata kos tinggi, risiko pun tinggi, nak bawa barang-barang dalam tu amat membahaya. Jadi kalau boleh bawa masuk, orang kata susah lah, tapi dia usahakan juga. Dia kata kos perlu 380,000 lagi. Tapi kami, alhamdulillah kami dah buat collection, dapatlah. Harap-harap kali ni kami pergi sempurnalah kilang roti tu, insya-Allah ya. Amin. Malam ni kita collect lagi insya-Allah tuan-tuan ya. Kok dapat 8 juta ke malam ni insya-Allah. Amin. Janganlah suka. Bismillahirrahmanirrahim. صندوق أمراض الشام للتنمية تم بعون الله تعالى شراء مكان مخصص للمخبز الآلي الذي تبرع به الشعب الماليزي لسكان الغرفة الشرقية المنكوبين بالتعاون مع جمعية مسلم كير. جزا الله المتقين خيرا وأخلف الصدقات. Okey, Allah sekali ya. There's no place like home. 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 There's no place. Okey, tuan-tuan, gambar ni ada 3 orang budak satu baju merah, satu baju kelabu, satu lagi baju hitam. Ini masa musim sejuk yang amat sejuk. Diorang duduk betul-betul dekat satu gambar, dia panggil benda ni sobia. Bukan fobia. Fobia tu takut. Sobia ni dekat Syria alat pemanas ya. Dia akan pasang dalam rumah. Jadi bila negara berperang, musim sejuk salji turun, diorang ni nak lawan sejuk tu macam mana, dia lukis gambar tu dekat dinding, konon-konon pemanas tu ada tuan-tuan. Dia duduk di depan gambar tu, konon-konon benda tu ada. Macam mana tuan-tuan bayang sendirilah. Ya, nak gambar sejuknya sampai terpaksa guna imajinasi, benda tu ada, pemanas tu ada depan mata dia orang. Place like home. Millions of Syrian children have lost their homes. The camps and communities they're living in, and no place like home. No place anyone should call a home, let alone a child. احنا بشار الاسد قتلنا نهبنا اشو احنا بدنا لنا قاعدين هون اشو بدنا له نحن بنعبى Budak kecil ni ceritalah tentera Bashar masuk dalam kampung, bunuh, sembelih orang. ستسألون يا مسلمون Satus'alun, kamu akan ditanya wahai orang Islam tentang nasib umat Islam, tentang air mata yang mengalir, darah yang mengalir, apa yang kamu buat. Satus'alun, kamu akan ditanya di hadapan Allah Ta'ala. عن كل موقف ذل عن كل رجل ضل ستسألون قولوا لنا ماذا تقول لربكم يوم الحساب وماذا ينفع عذركم. نايمين الساعة حوالي 10 وني ما حصل
فوق سمعنا صوت ما في صوت أصلا. Budak ni cerita kampung dia kena serang dengan jet. Kita orang tak dengar suara jet, tak dengar apa. Tahu-tahu bom jatuh. Dalam kampung dia ni ada 40 orang keluarga dia, mak atuk, nenek, pak cik, makcik, sepupu, semua mati belaka. Salah seorang sepupu dia mati tengah semayang. نزل الصاروخ على بيتهم فيه اجور في ايش دله حظا يعني نوم فيه طلعت نمتي 4 شاف خالتي طايره لأن ما لقوها ما بعرف بس افهم ليش عم بضربني Dia kata aku tak faham kenapa dibom kampung kami, apa salah kami. يعني حكم الأوعية ضعيف بس هيك كل حجر طار بنا كرتون عطيف من بنا حجر طلعنا ولاد عمي شباب واحد عم بصلي هيك ساجد عم بصلي كان كلهم مش ما أحلاهم ريحة المسك طلعت منهم أن تذكروا الإسلام في محرابكم تذكروا أن الإله له سنن يوم التولي يبدأ استبدالكم سنظل في وجه الأعادي ثابتين متمسكين بديننا لم نرضكم لله قد بعنا النفوس ونرجو من رب البرية أن يدمر حزبكم لله قد بعنا النفوس ونرجو من رب البرية أن يدمر فرسكم Please open your eyes to the Syria crisis. Okey tuan-tuan, sekadar itulah video kita. InsyaAllah macam kita sedia maklum 25 bulan ni Jumaat malam Sabtu kami akan ke Turki, Istanbul, kemudian kami ke Gaziantep menghadiri convention NGO di sana dan juga muktamar selama 3 hari. Tapi saya kata saya akan duduk sekejap je lah pasal kita ada kerja lain. Kemudian daripada Gaziantep kita akan ke Raihaniyah, sempadan Turki Syria, dan insya-Allah kalau Allah mudahkan urusan kita cuba masuklah kawasan Idlib untuk melihat keadaan umat Islam kat sana. Kita ni tuan-tuan walaupun jauh kan, harap-harap besok dekat padang mahsyar pahala kita bersepah tuan-tuan. Ya, ada dekat Sabah, ada dekat Sarawak, ada dekat Somalia, ya, ada merata-rata. Di Syria pun ada, harap-harap macam tu. Dan saya cerita kat mana-mana tempat, insya-Allah isu Syria ni saya akan perjuangkan sampai saya mati. Bukan pasal saya asabiah ke Syria, tak. Tapi sebab bumi ini merupakan bumi Nabi janji Nabi Isa akan turun. Nabi Isa akan turun dekat situ tuan-tuan. Bila Nabi Isa akan turun, dia bukan benda main-main, dia bukan benda-benda kerja sehari dua, setahun dua, tak. Benda yang berpanjangan, ya. Jadi wajib kita bantu mereka supaya kita ada jawapan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah tuan-tuan. Sama-sama kita membantu pada malam ni dan kita minta buat solat hajat, minta Allah mudahkan. Kami selama 7 orang termasuk wartawan Surat Khabar Metro, dia pun nak join sekali, nak tengok keadaan dalam Syria. Tak apalah, kita bawa dia dengan harapan ramailah orang baca dan ramai orang menyumbang. Dan paling penting Allah kurniakan kepada kita al-ikhlas was-sidqu ma'allah. Kita buat kerja hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis shawab. Takbir. 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 Walillahil hamd.